मेरा चाचा ही तीन जींदे वो भी चाहते मैं ही जाइए, उन्होंने पासपोर्ट तैयार आ। असी शायद चित्ते चारे ही ना पासपोर्ट बना के तो वीज़ा इत्थों का लवा के आना पिंड का, पिंड वेखण का। साढ़े वास्ते ननकाना भी यही आ साडा पिंड, तो पंजा साहब भी यही आ, करतारपुर साहब भी यही आ। साढ़े वास्ते गुरुद्वारा एक साडा जिहड़ा पिंड पुराना ना, साडे बजुर्गों की ये खास सी। साडा जिहड़ा कुत्ता सीगा एक कालू, वो बलदा नाल खुंझ गया। मेरा बाप 2-3 बारी उन्होंने लैन गया घोड़ी ते लैन गया, कुत्ता घोड़ी दे नाल तुरिया नहीं, वो वापस ये चले गया। वो वापस पिंड आ गया, जो ये फाजिलका लंघ गया ना, तो वो वापस पिंड आ गया। तो जो खत दे विच लिखा, जो खत इधरों गए पाकिस्तान के, वो लिखा से कहते भी तुहाडा कुत्ता जो वापस आया ना, तो असीं समझ लिया भी वो बंदे साडे मारे गए। कि साडे परिवार के नाल जिहड़े मुसलमान भरावां दा प्यार बनिया सी, उन्हां दे उन्हां दा मैं नाम लैण लगा। वो है साडे ताया, साडे बाप दे यार बेली मोहम्मद शरीफ दे लड़के सी, राजा बाजा साजा ताजा। ये सारे भरा बने सी मेरे ताए दे ते मेरे बाप दे। मैं सरजीत सिंह पुत्रा जागर सिंह पुत्र भाग सिंह। साडा पिंड सांधे आश्रम जीरा रोड, फिरोजपुर तो जीरा रोड ते असीं रहने आ। पर मैं पंजाब पुलिस चों इंस्पैक्टर रिटायर होके जलंधर कोठी पाई है। जलंधर असीं रहने आ। मैं मेरा परिवार सारा, बाकी बच्चे मेरे जलंधर रहने आ। मेरे चाचे ताए सारे वो पिंड सांधे आश्रम रहिंदे आ। उन्हां दे विच ताया मेरा करतार सिंह कारी, बाप मेरा जागर सिंह घागी, चाचा मेरा नाजर सिंह नाजी, गुरमुख सिंह घुग्गी, ते भूआ मेरी ज्ञान कौर, ते होर मिंदर सिंह चाचा मेरा, गुरचरण सिंह ते फुम्मन सिंह। ये सारे परिवार के साडे मैंबर उत्थे रहिंदे आ। इन्हां दे विचों बाकी सारे भाग सिंह बापू मेरा दादा, ताया करतार सिंह, बाप मेरा जागर सिंह, नाजर सिंह ते गुरमुख सिंह घुग्गी, ये सारे फौत हो गए। हुण बाकी मिंदर सिंह, फुम्मन सिंह ते गुरचरण सिंह रहिंदे आ। असीं उधरों पाकिस्तान तो पाकिस्तान दे विच पिंड सीगा 67 ਚੱਕ 9L खेमकुट बेदियां। सानूं अड्डा लगदा सी कटोर वाला ते स्टेशन यूसफ वाला लगदा सी। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀਗੇ 4 ਘਰ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮਰੱਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਕਿੱਲੇ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਘਰ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਾਗ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। वो है साढ़े ताया, साढ़े बाप दे यार बेली मोहम्मद शरीफ दे लड़के सी, राजा बाजा साजा ताजा। ये सारे भरा बने सी मेरे ताए दे ते मेरे बाप दे। अच्छा, उस तो एक बख्शाया अल्लाह बख्शी मेरा नाम, शायद वह नाम सीगा। उस तो बाद जिहड़े है मोहम्मद तोगा, वो मुंडे सीगे चल्ला जल्ला पल्ला वल्ला। ये मेरे चाचा भलवान गुरमुख सिंह भलवान घुलदा सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਜਿੱਧਰ ਪੱਕਣੀ ਉੱਧਰ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ताया मेरा तरसदा रहा, भाग सिंह दादा मेरा तरसदा रहा कि मैं कहते अपना जाके पाकिस्तान पिंड वेखना। मैं उन्होंने राजे बाजे साजे उन्होंने ताजे उन्होंने जल्ला पल्ला अल्ला सारे मिलना। पर वो पाकिस्तान ने नाल लड़ाई लगन नाल सारे जी कारगुजारी सारी बंद हो गई, तो वो आ नहीं सके। हुण आन के करतारपुर का लांघा खुल्लण का करके बड़ा ज़्यादा साधन वध गया। उधरों पत्रकार कई बंदे बड़े मन्ने पत्रकार, वो उधरों वीडियो बना के उन्होंने पिंडां दी भेजते, इधरों पंजाब दे विचों वीडियो बना के भेजते हैं। तो हुण साडी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप का
ਤਾਏ ਦਾ ਦਾਦੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਚਾਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਘੁੱਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੰਨਤ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਪਿੰਡ 67 ਚੱਕ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਵੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਗੰਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਨ 1961-62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਖੱਤ ਆਇਆ ਸੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਸੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਤ 2-3 ਸਾਂਭੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਜਿੱਦਣ, ਉੱਦਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਬਾਜਾ ਸਾਜਾ ਤਾਜਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਗੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਹ 'ਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਦੰਦ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਾਲੂ, ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਤ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਤੇ ਖੱਤ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ 3 ਜੀਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਤੇ ਚਾਰੇ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1954 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਘੋੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘੋੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਘੁੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ ਪਰਲੇ ਜੱਲੇ ਵੱਲੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁਲ ਕੇ ਹਟਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਦੀ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਣ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਤੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁਣ 64-65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਓ, ਖਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਓ, ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਭਲੇ ਸੋਹਣਿਆਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।